인류 무형문화유산을 찾아 떠난 터키. 그곳에서 찾은 인류의 소중한 유산은 그림자 연극 카라교주입니다. 터키의 역사와 다양한 인간사를 직설적이고 풍자적인 대사로 풀어내며 오랜 세월 터키의 이해와 소통의 창구 역할을 해왔던 그림자 연극. 인형을 만들고 1인 다역의 연기와 노래를 하며 대중을 울고 웃기는 카라교주 예술가 하알리를 통해 만나봅니다. 세계 무형문화유산 제작팀이 두 번째로 찾은 naranın 아시아 대륙 서쪽 끝에 자리한 터키입니다. Eski zamanlarda daha çok bu oynanan bir oyundu. Fakat şu günümüzde artık bu şey tükendi yani. Bu gölge oyunu diye bir şey kalmadı yani. Bitmek üzere hemen hemen. 현대화의 물결 속에 점차 전통이 사라져가고 있는 현실은 이것도 예외가 아니었습니다. 그림자 연극 카라교주의 맥을 잇기 위한 터키 정부의 노력으로 카라교주는 2009년 유네스코 인류 무형문화유산으로 등재됐습니다. 극소수만이 남아있는 카라교주 예술가. 제작진이 찾은 카라교주 예술가의 집은 마침 아이들을 위한 공연을 준비 중이었습니다. Gözünüz kör olmasın, çocuğumu uyandırdınız. Çabuk tefeççi. Ya ne yapıyor? Acıvat defol gitmez gel. Ah bana bir al sana eğlence al. aman acıvat. Ya Karagöz'üm ya acıvat. Amanın dostlar öldüm bayıldım. Eski minderler gibi yerlere 카라교주 그림자 연극은 직설적이고 무식하고 상스러운 욕을 일삼지만 순박하고 올바른 판단을 할 줄 아는 캐릭터인 카라교주와 거만하고 잘난 척하고 얌체같이 영리하고 이기적인 인물인 하즈바트란 두 주인공과 다양한 캐릭터의 수많은 조연들이 함께 이끌어가는 연극입니다. 하알리라 불리기도 하는 카라교주 예술가는 인형을 만들고 조종할 뿐만 아니라 1인 다역의 연기와 노래를 하며 인형의 영혼을 불어넣는 예술가입니다. 그 인형을 통해 관중을 울고 웃게 만들죠. 카라교주는 이슬람교 단식 기간인 라마단과도 관계가 깊습니다. 30일의 단식의 고통을 잊기 위해 30개의 공연을 올린다고 합니다. 그 캐릭터 또한 다양합니다. İşte bu. Bu Karagöz ve efendim bu da Hacivat Çelebi. 그림자 연극 카라교주는 연극의 주인공 캐릭터인 카라교주의 이름에서 비롯된 것입니다. 연극의 이야기는 수없이 변주되지만 언제나 이 두 캐릭터가 주인공이죠. Biraz daha kültürlü ama bu kültürü hep kendi çıkarı için kullanan biraz uyanık bir tiptir. Karagöz biraz daha saf, biraz daha cahil ama doğruluğu temsil eden bir halk tiplemesidir. Örneğin bu Tuzsuz Deli Bekir, kabadayı, kaba saba bir tiptir. Bu gördüğümüz Çelebi bir İstanbul beyefendisidir. Çok düzgün bir Türkçe ile çok kibar bir şekilde konuşur. 그림자 연극에는 터키 이스탄불 신사뿐 아니라 유럽인, 유태인, 발칸반도 이주민, 아랍인, 쿠르드족 등의 다양한 출신 지역과 직업을 가진 캐릭터들이 등장합니다. 이 캐릭터들 속에는 터키의 특징이 보입니다. 동서양의 가교 역할을 했었기에 여러 민족과 문화가 공존해온 터키의 역사와 문화가 오롯이 담겨 있는 거죠.
시작한 것은 20여 년 전이었습니다. 약 15년간 그의 스승인 메틴 우스타파 선생님으로부터 전통 그림자 연극 카라규즈를 전수받은 예민 씨. 이것은 그의 스승이 당신의 수제자는 예민임을 인정한다는 증서입니다. Türkiye'deki en büyük karagöz ustası olarak kabul edilen Hayali Küçük Ali'nin 1974 yılında ölmesi üzerine 1976 yılında Kültür Bakanlığı bir yarışma yapmış Türkiye'deki karagözcüler arasında ve benim ustam Metin Özden Bey Türkiye'nin en iyi karagöz ustası seçilmiştir. Halen de bu ünvanı elinde tutuyor. Ben de bu karagöz sanatını ondan öğrendim. 15년간 스승을 보조하며 배움을 멈추지 않았던 그는 이제 전 세계 크고 작은 행사에 초청돼 카라규즈를 전파하는 전도사가 됐습니다. 자신이 알고 있는 것을 조금이라도 더 많이 아들에게 알려주고 싶어 합니다. 그런 아버지의 마음을 아들은 알고 있을까요? 단순한 작업이기에 누구나 배울 수 있는 작업. Oldu mu oğlum? Oldu. İyi. Al bakalım. Bundan sonra senin. Haydi bakalım. 그러나 제대로 만들려면 인내와 오랜 수련이 필요합니다. Memo şu içleri çıkarırken oğlum dikkat edeceksin. Bıçak kaçırmayacaksın. Onun haricinde çapak olmaması gerekiyor. 아버지는 아들이 단순한 조각이 아닌 카라규즈의 좋은 작품을 만들기를 원합니다. 20여 년의 세월, 한 길을 걸어온 예민 씨의 배움과 연구의 시간은 계속되고 있습니다. 천년의 역사를 갖는다 전해지는 그림자 연극의 기원은 여러 가설 중 중앙아시아에서 건너왔다는 것에 무게가 실립니다. Duvar kabartmaları Orta Anadolu'da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Hitit dönemiyle alakalı duvar kabartmalıdır. Yani bu Hitit duvar kabartmalarıyla karagöz figürlerinin benzerliği çok dikkat çekicidir. Öyleyse benim düşünceme göre Karagöz Hacivat tiplemelerinin Türklerden önce Anadolu'da yaşayan Hitit kültürüyle bağlantılı olma ihtimali çok yüksektir. 아쉬운 마음을 달래고자 딸과 함께 향한 곳은 그의 향수가 어린 곳입니다. Şu meydanda karagöz oynatılırdı eskiden. Orası bir çay bahçesiydi. Hem kukla hem karagöz çok eski ustalarımızdan Talat Dumanlı oynatırdı. Orada tabii ben ismini sonradan öğrendim. 이스탄불에서 가장 유명한 귤하네 공원. 예민 씨는 9살 때 이곳에서 처음 카라규즈를 봤습니다. 그 명성답게 자극적인 향신료 냄새가 코끝을 울립니다. 예민도 이곳에서 천연 염색 재료로 쓸 향신료를 구입하려고 온 것입니다. Yok, bu özel hibiskus rica edeceğim. 250 gram kadar. Bak işte hibiskus kırmızı, safran, sarı, indigo, mavi. Onları da karıştırıp birbirine farklı renkler elde ediyoruz. 이것이 빨간색을 내는 히비스커스. 차로 음용하기도 하는데 꽃의 중심부가 붉은색을 띈다고 합니다. 히비스커스와 다르게 여기 귀하게 담겨 있는 이것은 샤프란입니다. 1g을 얻기 위해서 500개의 암수를 말려야 하는데요. 사실 샤프란은 세계에서 가장 비싼 향신료입니다. 단골인 예민, 1g당 10,000원이라는 큰 돈을 지불했습니다. 이제 여기 있는 향신료들은 귀한 천연염료로 재탄생될 것입니다. 전통의 방법 그대로를 지키고 싶은 하알리의 고집이 느껴지는 작업입니다.
고가의 샤프란은 물에 용해가 잘 돼 노란 염료로 인기도 좋다고 합니다. 카라교주 인형 하나를 만들기 위해 들이는 시간과 노력, 정성이 한가득입니다. 가죽에 옷을 입히는 작업. 표면을 매끈하게 갈아놓은 가죽은 색감을 그대로 흡수합니다. Bu boyalar hiçbir şekilde çıkmaz. Ne kimyevi maddelerle, ne suyla, ne de başka bir şeyle hiçbir zaman çıkmaz bu boyalar, kök boyalar. Çünkü derinin içine işler. 어쩐 일인지 매우맷이 아버지를 스스로 돕습니다. 사실 천연 물감은 빨강, 노랑, 파랑 이 세 가지 색뿐입니다. 다만 이 세 가지 색을 어떻게 혼합하느냐에 따라 여러 가지 색을 만들 수 있습니다. 노랑과 파랑을 혼합시켜 만든 초록. 예민은 이런 작업 하나하나 아들이 기억해 주기를 바랍니다. 매우맷은 악기도 있고 학원도 있고 하알리가 되는 과정에 집중할 수 있을까요? 아버지와 아들, 이 둘은 지금 서로 어떤 생각을 하고 있을까요? 작업은 오래도록 계속됐습니다. 사실 예민과 매우맷의 하알리가 되는 수업은 어제 오늘 갑작스럽게 이루어진 것은 아닙니다. 예민이 공연을 할 때 어린 아들은 늘 든든한 동행인이었습니다. (2008년) 매우맷은 아버지의 공연을 도와 탬버린을 연주하는 다이리젠 역할을 하기도 했습니다. 온 가족이 그림자 극단을 이끌었던 시절. 그러나 이제 아들은 카라교주와 거리를 두려고 합니다. 사실 예민과 매우맷의 하알리가 되는 수업은 어제 오늘 갑작스럽게 이루어진 것은 아닙니다. 예민이 공연을 할 때 어린 아들은 늘 든든한 동행인이었습니다. (2008년) 매우맷은 아버지의 공연을 도와 탬버린을 연주하는 다이리젠 역할을 하기도 했습니다. 온 가족이 그림자 극단을 이끌었던 시절. 그러나 이제 아들은 카라교주와 거리를 두려고 합니다. 오늘은 학교 공연이 있는 날입니다. 이스탄불에서 그림자 연극 전용 극장이 사라진 후 급속도로 사라져가던 카라교주는 유네스코의 인류 무형문화유산으로 등록되고 교과서에 실리면서 조금씩 살아나고 있습니다. 그래서인지 학교에서 초청 공연이 종종 들어오고 있습니다. 오늘 공연을 보는 친구들은 1학년과 3학년 학생들입니다. 예민 씨가 이 아이들을 위해 준비한 연극은 어떤 내용일까요? 터키의 역사와 문화, 그리고 카라교주 예술가의 혼이 담겨 있는 인류 무형문화유산 다음 세대에도 또 그 다음 세대에도 그림자 연극 카라교주가 하알리의 멋진 연기와 노래가 전해지길 바랍니다. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya da anca gidersin. Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzelsin. Ya gel bana sahici sahici, ya da anca gidersin. Anasının kuzusu.